প্রভুকে ধন্যবাদ দিই আজকে সুন্দর সময়ের জন্য, দিনের জন্য। আসলে আমরা যখন প্রভুর দিকে এসেছি, আমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করি আর আমরা প্রার্থনা করবো। আমি পাস্টার আপনাকে বলে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবো। क्या इस जबान यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती इस समय के लिए प्रभु। यीशु मसीह आपने दिन चुना पिता हमारे लिए पिता प्रभु, विश्राम दिन के पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। जितने भाई बहन आए पिता प्रभु यीशु मसीह, और जब आए पिता भर के जाए पिता वचन से भर के जाए पिता परमेश्वर। और दुआ करते पिता प्रभु यीशु मसीह कि जो लोग नहीं आ रहे पिता उनको आशीष दे पिता, कि अगर आए जो बीमार है उनको भी प्रभु अच्छा रखना पिता। अभी वो जितने सदस्य है तो सभी को आशीष कर पिता। हर एक चेयर पे पिता प्रभु आपके आशीष किया पिता प्रभु यीशु मसीह। जिस चेयर में लोग बैठेंगे पिता प्रभु यहाँ आशीष होके जाए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ गाना बजाना वचन शेयर करना सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे। प्रार्थना इसी के नाम से चाहते हैं, आमीन। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतें को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतें को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद करूँगा। हम सब यहाँ पे जब जमा हुए प्रभु का धन्यवाद करते करते प्रभु का नाम लेंगे। हम मिलके गीत को गाएंगे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। क्योंकि कोई और नाम मंगलकारी है या नहीं हमें नहीं पता, परंतु प्रभु यीशु मसीह का नाम मंगलकारी जरूर है। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पापे हारेगा, पापे हारेगा, पापे हारेगा, पापे हारेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा। पवन
সূচি হতে এসেছি আর আমরা তাই সকলে মিলে উঠে দাঁড়াবো আর প্রভুর মহিমা করবো। মোরা যিশুর রক্তে সূচি হলাম, মোদের ভয় আর নাই। মোরা যিশুর রক্তে সূচি হলাম, মোদের ভয় আর নাই। মোরা প্রভুর মহা দয়া পেলাম, মোদের ভয় আর নাই। মোরা যিশুর রক্তে সূচি হলাম, মোদের ভয় আর নাই। মোরা প্রভুর মহা দয়া পেলাম,
কষ্টের মধ্যে যাই তখন আমরা নিজেদের মনকে যেন স্থির করি আর ধীর করি আর যেন প্রভু তোমাকে আমরা তোমার দিকে যেন দৃষ্টিপাত করতে পারি, নিজেদের অন্তরে যেন তোমাকে জায়গা দিতে পারি।
यीशु मसीह, आपका उस अच्छा नाम के लिए, आपका उस अद्भुत नाम के लिए जो आपने हमारे बीच दिया प्रभु यीशु मसीह। और आपको आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमें सहायक के रूप से लेके गए हैं, जो हमारी हर एक जगह पे सहायता करते हैं। जब हम गीत गाते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, हमें अगुवाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सब चीज़ों का भार आपके हाथ में देते प्रभु। आप हमारे बीच उपस्थित थे, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना आपके नाम से चाहते हैं, आमीन। हम सब लोग बैठ जाए और अभी हम लोग একটা ছোট বাচ্চা গাইছে ফিল্মি গান। ছোট বাচ্চা मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, फिल्मी गान मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। তো একজন বয়স্ক লোক এসে বলছে যে মেয়ে বা বোন বা যা কিছুই যে বাবু তুমি তো লাল দুপাট্টা মলমল কা গাইছো, তো তোমার লাল দুপাট্টাটা কোথায়? লাল দুপাট্টাটা ওর পরেনি, লাল দুপাট্টা না নিয়ে ও গাইছে লাল দুপাট্টা মলমল। তো মেয়েটি গলাটা খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর গায় সে। তখন সে ছোট্ট মেয়েটি খুব লজ্জা পেয়ে সে স্টেজ থেকে লজ্জা পেয়ে নেমে যায়, ছোটো মেয়ে তো। তো সেরকমই আমরা যখন যিশুতে আছি, আমাদের কিন্তু যিশু নামের সেই চাদরটা যদি আমাদের গায়ে না থাকে তাহলে কিন্তু সবই কিন্তু বৃথা। সেই যিশুর চাদরটা আমরা যদি গায়ে না রাখি তাহলে কিন্তু আমরা কি হয়ে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু কোনোভাবেই আমরা এগোতে পারি। তাই আমরা কি সেই ছোট বাচ্চাটি তো হয় ভুল করেছে, আমরা কি সেই যিশু নামের সেই চাদরটা নিজেদের গায়ে রেখেছি, নিজেদের গায়ে জড়িয়ে রেখেছি? এটা আমাদের সকলে নিজেরা প্রশ্ন করবেন যে যিশু নামের চাদরটা আমাদের গায়ে আছে কি। আজকে আমার বিষয় হচ্ছে সময়। আমি বাইবেল ভিত্তিক প্রচার করব না, আজকে প্রচার হচ্ছে সময়, অর্থাৎ টাইম। বলছে যে সময় অনেক কম, সত্যি সময় অনেক কম। বাংলাতে বলছি সময় অনেক কম। আমাদের জীবন কি? আমাদের জীবন ভাপের মতো, বাষ্প দেখি না আমরা, বাষ্পের মতো। কিছু সময় দেখা যায়, বাষ্পটা আমরা যখন কিছু সময় দেখতে পাই, কিছু সময় কি হয়ে যায়, ওটা উধাও হয়ে যায়, তাই না? কিছু সময় ওটা আমরা দেখতে পাই। আমাদের জীবন অনেকটা বাষ্পের মতো। বলছে যে আমি জানতাম না, যে আমি যদি জানতাম যে আমাকে যদি কেউ বলতো 20 বছর আগে যে তোমার জীবন অনেক ছোট, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকেই এটা বিশ্বাস করতাম। এই কি বলছে, আমার জীবন এখন আমার 20 বছর আগে যদি বলতো তাহলে কি হতো, আমার এখন বয়স হচ্ছে 37, তাহলে আমার 20 বছর আগে যদি আমাকে বলতো কেউ, তাহলে তখন আমার কত হতো? 27, তাই তো? আরেকটু 70। তো তখন যদি আমাকে তখন টিনেজার বলে থাকে, তাই না? তো তখন 13 to 19 টিনেজার, তখন আমি বিশ্বাস করতাম না, তাই না? কি বলছে, আমার এখন কত জীবন পড়ে আছে, তাই কি না? তো সেরকমই আমরা এটা যুবকদেরও বোঝাতে পারবো। তাদেরও যদি বলি যে তোমার জীবন অনেক ছোট, তাহলেও আমি তাদেরকে বোঝাতে পারবো, কারণ তারা বুঝবে। সেই রকমই বলছে যে আমাদেরও এটা মনে হয় যে আমরাও যদি এটা দেখতাম তাহলে আমাদেরও মনে হতো যে এ ভুল করছে। কি বলছে যে আর এই জীবন কতটা ছোট আর তা কতটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, এমনটা আমাদের সকলেরই মনে হয়। যে অনেক সময় মনে হয় এই তো সবাই স্কুলের গণ্ডি আমি পেরালাম, হ্যাঁ এই তো কলেজ থেকে আমি এলাম, অথচ কিন্তু কালে 40 বছর হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই তো এটা আমাদের স্বভাব, তাই না? এটা আমাদের স্বভাব যে আমরা ভাবি এই তো। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আমাদের সকলের জন্য কিন্তু একটা সমান সময় নির্ধারিত করা আছে সকলের জন্য। আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন আমাদের কাছে 1440 মিনিট আছে। এক সপ্তাহে আমরা 168 ঘন্টা পাই, আর আমাদের আয়ু হচ্ছে গড়ে 70 দিন। এর বেশি কিন্তু আমরা কেউ এগোতে পারি না। বিজ্ঞান এত উন্নত হওয়ার পরেও আমরা কিন্তু এর বেশি আয়ু যেতে পারি। সায়েন্স এত উন্নত হয়ে গেছে, আমরা দেখছি কত কিছু চলছে, তাই না? কিন্তু এর বেশি আমরা এগোতে পারি না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে ঈশ্বর আমাদের এই সময়টা দেন,
এই সময়টা আমাদের কাছে সবারই এই সময়টা, এই 70 বছর আয়ুটা আছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে 70, মহিলাদের ক্ষেত্রে 73 বছর কিছু মাস। কিছু কিছু মানুষ এক্সেপশনাল হয়ে যায়, একটু বেশি মানে বেঁচে যায়, বেঁচে যায়, তো সেটা এক্সেপশনাল, সেটা আমরা গড়ে ধরি। বলছে যে আজ একজন পুরুষ 70 বছর 4 মাস পর্যন্ত বাঁচে, আর একজন মহিলা 73 বছর 6 মাস পর্যন্ত বাঁচে। কিন্তু মানুষ এর থেকে বেশি বছর, কিছু মানুষ এর থেকে বেশি বছর বাঁচেন, কিন্তু গড় আয়ু 70 বছর। যেমনটি বাইবেল আমাদেরকে শেখায় যে কি অদ্ভুত, মানে আমাদেরও বাইবেল কিন্তু এইভাবেই শেখায় যে আমাদের গড় আয়ু এরকমই, আমাদের সময় কম। বাইবেল আমরা যখন যিশু যাচ্ছেন আর বলছেন তোমাদের কাছে সময় কম, তাই না, যিশু আসার সময় হয়ে গেছে, আমরাও যখন প্রচার করি তখন বলি সময় সন্নিকট, যিশু আসার সময় হয়ে গেছে। এটা বাইবেলও বলছে যে আমাদের কাছে কেবল একটা ছোট্ট জীবন আছে যা নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে, আর আশ্চর্যের বিষয় এটাও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এই 70 বছর জীবনটা, ছোট্ট আয়ুটাও এটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। আমাদের জীবনের যা কিছু করতে হবে এই 70 বছর গড় আয়ুতেই আমাদের করতে হবে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে 70 বছর আয়ুটা আমাদের দিয়েছে, ওই 70 বছর আয়ুতেই আমাদের সব কিছু করতে হবে। আমাদের এডুকেশন কমপ্লিট করতে হবে, আমাদের বিয়ে করতে হবে, আমাদের সংসার করতে হবে, যদি আমাদের বাচ্চাকে স্ট্যাবিলাইজ করতে হয় এই 70 বছর আয়ুর মধ্যেই করতে হবে, যদি আমরা কাউকে আমাদের অর্থ দিতে চাই, ধন সম্পদ দিতে চাই, এই আয়ুর মধ্যেই আমাকে সম্পন্ন করতে হবে কাজ। যদি আমাকে কাউকে সুসমাচার দিতে হয় তাহলেও আমাকে এই সময়ের মধ্যেই দিতে হবে, এর থেকে আমি বেশি সময় পাবো না, এর থেকে আমাদের কাছে আর কোনো সময় নেই। বলছে যে যদি যাদের আপনি সুসমাচার দিতে চান এই সময় আপনাকে শোনাতে হবে। আজ যদি ঘড়ির কাঁটা টিক 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 করে, ঘড়ির কাঁটা টিক টিক আওয়াজ শুনি তো আমরা, টিক 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 টিক, অর্থাৎ একটা টিক মানে সে বলছে আজ আজ আজ, অর্থাৎ এই সময় এই সময় এই সময়, এই সময়ে আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে সমস্ত কিছু কমপ্লিট করতে হবে। এই ঘড়ির কাঁটার এই টিক টিকটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা সতর্কবার্তা, এটা আমাদের কাছে সতর্কবার্তা। এবং বলছে যে এখন আমাদের কাছে কি নেই, এখন আমাদের কাছে সময় নির্ণয় করার মতো সময় আমাদের কাছে। মূর্খরা বলে আমার কাছে অনেক সময় আছে, তাই না, মূর্খরা বলে আমার কাছে অনেক সময় আছে, এই তো এখন সবে আমি জওয়ান হয়েছি, এখন আমি কোথায় যাব, নানা রকম শখ উল্লাস আড্ডা মারবো, তাই কি না, এখন আমার কাছে আমি বুড়ি হয়নি, তারপরে কি আমি কি করবো, ঈশ্বরের আরাধনা করবো। তাও যদি সে ঈশ্বরের বার্তা শোনে বা ঈশ্বরের যে যেরকম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আমি শুধুমাত্র যিশুর কথাই বলছি। তারপর কি বলছে যে যা আমরা কি করি না, আমাদেরকে সবসময় এই সময়ের মধ্যে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এই সময়ের বাইরে আমরা কিছু করতে পারি। অর্থাৎ বলছে যে আর আমরা জানি যে আমরা যে যুগে বাস করছি, বাইবেল বলছে যে সময়ের সদ্ব্যবহার করো, কারণ দিন অনেক খারাপ। আর আমরা জানি যে আমরা যে যুগে বাস করছি তা মন্দতায় ভরা। যদি সুসমাচার বলার দরকার আছে মানব হৃদয়কে পরিবর্তন করার জন্য, তাহলে এটাই সঠিক সময়, এক্ষুনি এটাই সঠিক সময়। যিশু বলেছেন যতক্ষণ দিন আছে ততক্ষণ কার্য করো যিনি আমাদের পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার জন্য। রাত্রি আসলে আপনি আর কার্য করতে পারবেন না। রাত্রি সবার জীবনে আসে, রাত্রি এখানে মৃত্যুর কথা বলছে, দিন অর্থাৎ জীবিত, অর্থাৎ জীবনের কথা বলছে। আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি আমাদের কাছে দিনের আলো আছে, রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, অর্থাৎ যখন আমরা চোখ বুঝবো তখন কি দেখবো, ডিসপ্লে লাইটটা তো দেখতে পাবো না, পাবো কি, তখন আমাদের কাছে অন্ধকার, অর্থাৎ আমরা তখন মৃত, কবরে, তাই না। আর এই অন্ধকার সময়টা আমাদের জীবনের সকলের কাছে আসে। যিশু আমাদেরকে কি করেছিলেন যে এমনটা নয় যে আপনার জীবন অনেক লম্বা হবে, এমন কোনো বিষয় না, আপনার জীবনের গুরুত্বটা কতটা সেইটা হচ্ছে বিষয়। যিশু 33 বছর আমাদের কাছে ছিলেন, তাই না, কিন্তু 33 বছরে ওরা গোটা পৃথিবীটাকে উনি কি করেছিলেন, নাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছিলেন, তাই তো। আজও মানুষ কি করেন, যিশুর পেছনে ছুটছে, তাই তো।
আজও গোটা পৃথিবীর লোক নিজের নিজের ভাষায় নিজের নিজের মতো করে যিশুকে জানছে, তাই না? তাই বলছে যে জীবন কতটা লম্বা হবে সেটা বিষয় না, জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ জীবন সেটাই হচ্ছে আসল বিষয়। তুমি কি কাজ করেছো এই সময়ের মধ্যে সেটাই হচ্ছে আসল বিষয়। অর্থাৎ কল্পনা করুন আমরা আমাদের সময়ের দশমাংশ আমরা ঈশ্বরকে যদি টেস্টিমনি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতাম, যেমন করে আমরা আমাদের অর্থের অর্থাৎ আমরা আমাদের রোজগারের দশমাংশ ঈশ্বরকে দিয়ে থাকি। কত সুন্দর কথা না? বলছে যদি আপনি আপনার সময়ের দশমাংশ ঈশ্বরকে টেস্টিমনি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতেন, যেমনটা আপনি আপনার আয়ের দশমাংশ ঈশ্বরকে দিচ্ছেন, তাহলে আপনি কত ফলবান হতে পারতেন। তাই বলছে যে আপনার হৃদয়কে বাইবেলের বাক্য, আমাদের এমন পুরুষ এবং মহিলা প্রয়োজন যার অনুসন্ধান করছি আমরা সেই মহিলা সেই পুরুষদের যাদের সাথে পরমেশ্বরের যোগাযোগ আছে। এবং আমরা দেখেছি যে বাইবেল পেয়েছে সেই জীবনে শক্তি পেয়েছে। আমরা সবাই জানি যে বাইবেলের কি শক্তি, তাই না? যখন আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়, আমি নিজে আমার মা খুব অসুস্থ থাকার ফলে আমি খুব ওয়ারিড হয়েছিলাম, তো আমি যখন খুব ওয়ারিড হয়ে যাই তখন আমি বাইবেলটা নিয়ে বসি এবং সত্যি বলছি আমি তখন শক্তি পাই এবং তখন আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। কারণ আমরা সবাই দুর্বল, আমাদের দুর্বলতা আছে, কেউ এমন নয় যে আমি বলবো আমি অনেক সাহস, সে তাহলে মিথ্যে কথা বলছি। সেরকম আমরাও সেরকম মানুষ হচ্ছি যে মানুষের কাছে আমরা যার কাছে বাইবেল আছে সেই শক্তি, অর্থাৎ তার কাছে শক্তি আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। বলছে যদি আপনি এটা করেন তাহলে আপনিও সেই কার্য সম্পন্ন করতে পারবেন যা পরমেশ্বর আপনাকে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে এসেছি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ঈশ্বরের কাজকে সম্পন্ন করার জন্য। আর আমাদের সময়ের গুরুত্ব বোঝার সামর্থ্য আসে যে অল্প সময় আমাদের দেওয়া হয়েছে তা আমরা পরমেশ্বরের কাজে ব্যবহার করি। আমরা দেখেছি, তাই না, যে আমাদের লিডাররা ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করে। আমাদের মধ্যে পাস্টার বেদামূর্তিজি এসছেন, তিনি এখানকার মানুষ নন, আপনি তামিলনাড়ু থেকে এসছেন, উনি এখানে ঈশ্বরের কাজ করছেন বাংলায়, এবং বাংলার ব্লাইন্ড ছেলে মেয়েদের মধ্যে কাজ করেন, অর্থাৎ স্পেশাল চাইল্ডের জন্য উনি কাজ করেন। আমরা দেখছি যে কত ডেডিকেশন থাকে। এগুলো ঈশ্বরের কাজগুলি যখন আমরা করবো তখন আমরা অন্তর থেকে শান্তি পাই, তাই না? তাই বলছে যে আপনি কি করেন, আপনি আপনার নিজের সময়কে কি করেন, কিভাবে ব্যবহার করেন? আপনি আপনার সময়কে গসিপ করে কাটিয়ে দেন না তো, ক্লাবে গিয়ে কিংবা বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দেন না তো, বা একে অপরের নিন্দা করে কাটিয়ে দেন না তো। আপনি বাইবেল বলছে যে আপনি ভালো ভালো প্রচারকের প্রচার শুনুন, ভালো মেন্টর রাখুন, ভালো তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করুন, এবং বলছে যে আপনি সেই জ্ঞানকে সেই প্রচারকে আপনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। ভালো প্রচারকের প্রচার যখন আমরা শুনি, সেটা যখন আমরা ছড়িয়ে দিই সকলের মধ্যে, এটা কোনো কপি হয় না। যেমন করে আমরা ওয়ার্শিপ করি, আমরা যেমন ওয়ার্শিপ কোনো কপি হয় না, ওয়ার্শিপ আমরা অন্যের গান শুনেই আমরা গান করি, এটা যেমন কোনো কপি নয়, সেরকম সুসমাচার কখনো কপি হয় না। একমাত্র সুসমাচারই যেটা আমরা শুনে প্রচার করি, যখন আমরা ভালো সুসমাচারের প্রচার করি তখন কিন্তু আমরা চেষ্টা করি সেই ভালো সুসমাচারটা অন্য কাছে দেওয়া। তাই বাইবেল বলছে যে সময় সন্নিকট, এই সময়ের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে? সমস্ত কিছু সম্পন্ন। একটা ছোট্ট গল্প বলি। একদিন আমেরিকায় মোবিল জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো মোবিল নিয়ে যেতে যেতে দেখা গেল যে কোনো যান্ত্রিক কারণে সেই জাহাজ ভর্তি মোবিলের যান্ত্রিক কারণে সেই সমস্ত জাহাজ ভর্তি মোবিল কি হয়ে গেল? পুরো সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেই মোবিল যখন ছড়িয়ে পড়লো সমুদ্রের মধ্যে, খুব বিষাক্ত অয়েল তো ওটা, ওই অয়েলে ওই সমুদ্রের কাছাকাছি যত মোবিল পড়েছিল সেখানে যত প্রাণী ছিল ওই সমুদ্রের ভেতর, সমস্ত প্রাণী কি হয়ে গেল? মারা গেল। কিন্তু যারা আর কি ওই শিপে ছিল ওদের কাছে বার্তা গেল, ওদের কাছে
ইয়ে গেল, হ্যাঁ নিউজ গেল যে একটা পেঙ্গুইন ওখানে এখনো জীবিত আছে এবং সেই পেঙ্গুইনটি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, কারণ অলরেডি তার শরীরে সেই মোবিল তেল চলে গেছে। তো যখন তারা শুনলো সে জীবিত আছে, তখন সে কি করলো, তাড়াতাড়ি তারা ফোর্স নামিয়ে সেই ছোট্ট পেঙ্গুইনটাকে তারা জল থেকে তুললো। তুলে তখন তারা কি করলো, তাদের যে আমরা ভেটেরিনারি যে জানি হসপিটাল, সেখানে তারা নিয়ে এলো তাকে এবং $30,000 খরচ করলো। $30,000 তার সেই ছোট্ট পেঙ্গুইনটিকে বাঁচানোর জন্য তারা সে খরচ করলো এবং সেই $30,000 এবং সেই পেঙ্গুইনটিকে বাঁচানোর জন্য 30 দিন, অর্থাৎ 30 দিনে সেই পেঙ্গুইনটাকে কি করলো, সুস্থ করলো। সুস্থ করে এবং তারা ডিসিশন নিল যে সে যেখান থেকে এসছে আমরা তাকে সেখানেই পাঠিয়ে দেব। খুব ভালো কথা। তো সেই আমেরিকান গভর্নমেন্ট সেইভাবেই প্রস্তুত করলো এবং সেই পেঙ্গুইনটিকে সেইভাবেই জাহাজে নিয়ে গেল এবং এমন একটা জায়গায় রাখলো যে হয় নাকি হ্যাচবার্ডটা খুললেই পেঙ্গুইনটা চলে যাবে। এইভাবেই সিস্টেম করা হলো যে জাহাজের ক্যাপ্টেন যখনই হ্যাচবার্ডটা খুলবে ও নেমে যাবে, বেরিয়ে যাবে এবং সেভাবেই সব কিছু সেট আপ হলো। এবং এটা দেখার জন্য সমস্ত লোকেরা, ওখানকার সমস্ত লোকেরা ওই ডকে এসে দাঁড়িয়ে ভিড় করে আছে। বিস্ময়কর ব্যাপার যে একটা পেঙ্গুইন তাকে জীবন দেওয়া গেছে, সে তাকে ছেড়ে দেওয়া। তখন সেই সব কিছু আয়োজন করার পর যখন সেই হ্যাচবার্ডটা খোলা হলো এবং পেঙ্গুইনটাকে যখন ছাড়া হলো, পেঙ্গুইনটা যখন নিচে নামলো, এত বড় একটা শার্ক এসে তাকে খেয়ে, একটা বড় শার্ক এসে, শার্ক মাছ আমরা জানি না, শার্ক মাছ এসে তাকে কি করলো, পাপড়ে দিল। এবং সকলে খুব দুঃখ পেয়ে গেল যে এত টাকা খরচা করে এত তাকে সুন্দর করে বাঁচিয়ে তাকে সুস্থ করা হলো, নিমিষে তার জীবনটা কি হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। এটা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যে আমাদের জীবনটাও ঠিক এরকম, আমাদের জীবনটাও ঠিক এরকম। যদি আমরা ঈশ্বরের অর্থাৎ যিশুর সাথে কানেক্টেড না থাকি, যদি আমরা পরমেশ্বরের সাথে কানেক্টেড না থাকি, যদি ঈশ্বরের পথকে আমরা সাথে নিয়ে না চলি, ঈশ্বরের আজ্ঞাকে আমরা সাথে নিয়ে না চলি, আমাদের জীবনটাও ওই বড় একটা শার্ক মাছলি অর্থাৎ খাপাত করে খেয়ে নেবে আমাদের কাছে। সেটা সেই শার্ক মাছলিটা আমরা বলি শয়তান, তাই না? কষে ওত পেতে রয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে সে আসবে আমাদেরকে খাপাত করে দেবে, তাই না? প্রিয় ভাই বোনেরা, আমার খুব ভালো লাগলো যে আমি তোমার সকলকে এই কথাটা বলতে পেরেছি, এই প্রচারটা করতে পেরেছি। খুব ছোট্ট করে, সময় খুব কম ছিল, সেভাবেই আমাদেরকে প্রস্তুত হওয়া দরকার, আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে আসা দরকার, ঈশ্বরের সাথে কানেক্ট হওয়া দরকার, রেগুলার বাইবেল পড়া দরকার, রেগুলার আমাদের ঈশ্বরকে মনন করা দরকার, ভজন করা দরকার। বলে না ভজন করো, মনন করো, বলে না, সেরকম আমাদের আত্মিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারণ যিশু আসার সময় হয়ে গেছে, যা যা ঘটার অলরেডি ঘটছে, আমরা নিউজে দেখতে পাই। প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় ভাই বোনেরা, সকলকে ধন্যবাদ দিই, সকলে সুন্দরভাবে শুনেছেন এবং মন দিয়ে শুনেছেন। আপনাদের ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদ করুন। আমরা উঠে দাঁড়াই এবং ঈশ্বরের নিকটে আমরা প্রার্থনা করি। আসুন আমরা পিতা ঈশ্বর প্রভু, আজকের সময়ের জন্য ধন্যবাদ, তুমি বাক্য দিয়েছো পিতা ঈশ্বর, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। এবং প্রভু, তুমি আমার মধ্যে বলা করিয়েছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা ঈশ্বর প্রভু। এবং এখানে উপস্থিত থাকার সকল মানুষকে তুমি তোমার পবিত্র আত্মা স্পর্শ দাও প্রভু, সকলের হৃদয়কে পরিবর্তন, সকলের মাঝে প্রেম ছড়াও পিতা ঈশ্বর। তুমি বলে গেছো, আমি তোমাদের এক নতুন নিয়ম দিয়ে গেলাম, একে অপরকে প্রেম করো প্রভু। এটার অনেক অভাব পিতা ঈশ্বর প্রভু। তুমি আমাদের সকলের হৃদয়কে পরিবর্তন করো এবং তোমার পবিত্র প্রেমে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করো প্রভু। আমরা যেন একে অপরকে ভালোবাসতে পারি, একে অপরকে প্রভু ক্ষমা করতে পারি পিতা ঈশ্বর প্রভু। আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করো, তোমার আশীর্বাদ আমাদের সাথে সদা সর্বদা থাকো। প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে, আমেন। परमेश्वर के बीच में बातें जाता तैयार करें, जो परमेश्वर के बीच में लिया भाई और बस हाथ में बैठे रहे चुपचाप शब्द से जो को खुश करे, अपने हृदय को तैयार करे परमेश्वर का उस जिन्होंने अपने शरीर को तोड़ा, जिन्होंने अपना लोम बहाया, तो बात के साथ उसको ग्रहण करे।
वो था जो परमेश्वर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योगिता से बढ़कर योगिता से बढ़के लिया अपनी दया से तूने मुझे योगिता से बढ़के लिया अपनी दया से तूने मुझे तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और प्रभुत्व सदा आपके हैं। आमीन।